Arterial disorders. Arterial disorders ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് intermittent claudication. Intermittent claudication is a cramp-like pain on walking and it is relieved by rest. Within minutes it will get relieved. അപ്പോൾ വാക്കിങ്ങിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പെയിനാണ് intermittent claudicating pain. It's a cramp-like pain. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. Cramp-like pain precipitated by walking, relieved by standing still. And it is not present on taking the first step. First step എടുക്കുമ്പോൾ വരില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്ന പെയിൻ എപ്പോഴും it is in the case of osteoarthritis. Here in intermittent claudication, it is precipitated by walking and relieved by standing still. And in the case of rest pain എപ്പോഴും വരുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിലായിരിക്കും. ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയയുടെ കേസിലായിരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ വരുന്നത്. റിലീവ്ഡ് ബൈ ഹാങ്ങിങ് ദ ലെഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെഡ് ഓർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ചെയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലെഗിലെ ഫുട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനൊരു റിലീഫ് കിട്ടുന്നത്. Claudication occurs on exertion and is relieved by rest, and rest pain is a symptom of advanced disease, that is in the critical limb ischemia, occurs at rest and improves when the gravity assists the blood flow. Next, intermittent claudication നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ കോസ്ഡ് ബൈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫെമറൽ ആർട്ടറി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫെമറൽ ആർട്ടറി, അവിടെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ആർട്ടറി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ക്ലോഡിക്കേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പെയിൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാഫിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ തൈ ഓർ ബട്ടക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇലിയാക് ആർട്ടറി. അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കാഫ് പെയിൻ ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫെമറൽ ആർട്ടറി. വൈ ദിസ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ക്ലോഡിക്കേഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നോട്ട് ഇനഫ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ടു ദ മസിൽ ഇസ് ദെയർ. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ ഇനഫ് ഓക്സിജൻ. ദർ ഇസ് ഇഷീമിയ ഡ്യൂ ടു ദ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആർട്ടറീസ്. ദർ ഇസ് നോ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഇസ് എ ക്രാമ്പി പെയിൻ ഇൻ ദ മസിൽ ആൻഡ് ഇസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ബൈ വാക്കിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ് ആണ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ക്ലോഡിക്കേഷൻ. Lerich syndrome, it is also an aortoiliac obstruction, and this is due to the blockage in the part where the aorta splits, and this will give the key symptom of the buttock claudication and sexual impotence. Okay, we all know sexual impotence is the inability to achieve and maintain the erection. Okay, and in the case of Lerich syndrome, the pulse is present but it will be weak. And in aortoiliac obstruction, this is syndrome of pulse absence. Here the distal and femoral pulse is completely absent, and in this case we can see bruit. What is this bruit? It means a turbulent sound, and it is heard on auscultation with a stent over the lower abdominal part. One thing we need to be very good is that in the Lerich syndrome there is pulse but it is weak, and in the aortoiliac obstruction it is a case of absent pulse. Okay, next, gangrene. Gangrene, it refers to the death of macroscopic portion of tissues which turn black because of the breakdown of hemoglobin and formation of iron sulfate. Okay, gangrene എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഡെത്താണ്. ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഡെത്താണ്, മാക്രോസ്കോപ്പിക് പോർഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്ന ഡെത്താണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ബ്ലാക്ക് because of the breakdown of hemoglobin and formation of iron sulfide. It usually affects the distal part of our limb, and this is due to arterial obstruction. Arterial obstruction can be due to thrombosis, embolus or arteriitis. Okay, arteriitis or അല്ലെങ്കിൽ thrombosis or embolio അവിടെ
ആർട്ടീരിയൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈക്ക് പ്രശ്നം വരുമ്പം മെയിൻലി ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലിംബിലായിരിക്കും ഗാംഗ്രീൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗാംഗ്രീൻ 2 ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് ഗാംഗ്രീൻ. നമുക്ക് പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഡ്രൈ ഗാംഗ്രീൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത്ര ഇൻഫെക്ഷനോ പ്യൂട്രിഫാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് ടോക്സിസിറ്റിയോ ഒന്നും അത്ര അധികമായി കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഒരു സോൺ ഓഫ് ഡിമാർക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, മമ്മിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും, ആൻഡ് സ്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ഒക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഗാംഗ്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്രൈ ഗാംഗ്രീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അത്രോസ്ക്ലിറോസിസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രോസ്ക്ലിറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആർട്ടറീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോസ് എപ്പോഴും ത്രോംബോസിസ്, എംബോളയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറൈറ്റിസ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡ്രൈ ഗാംഗ്രീൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Dry gangrene is a slow, non-infective and result in mummification with a zone of demarcation, and wet gangrene is rapid. That is the difference. Wet gangrene is rapid. It involves infection. It is edematous. It can lead to life-threatening sepsis. Both are form of chronic limb ischemia, requires management. Okay. But in the case of wet gangrene, there is superadded infection, there is a rapid progression, putrefaction, foul blisters. All these things are present. ഇനി വെറ്റ് ഗാംഗ്രീനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഗ്യാസ് ഫോമിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ക്രെപ്പിറ്റസ് കാണാൻ പറ്റും. ക്രെപ്പിറ്റസ് മേ ബി പാൽപേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ബൈ ഗ്യാസ് ഫോമിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസ് എങ്കിൽ. ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അതാണ്. പിന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. In the case of wet gangrene, there is no line of demarcation. Zone of demarcation is present in the case of dry gangrene. Next is angle brachial pressure index. This is a ratio, okay, of systolic pressure at the angle to that in the arm. നമ്മൾ താഴെ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ABPIയുടെ ഹയസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റോളിക് BP ബൈ ഹയസ്റ്റ് ബ്രേക്കിയൽ സിസ്റ്റോളിക് BP. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ആംഗിളിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ബ്രേക്കിയൽ, അതായത് ആമിൻ്റെയും വരുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആംഗിൾ ബ്രേക്കിയൽ പ്രഷർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയ സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് പെയിൻ, നൈറ്റ് പെയിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് നൈറ്റ് പെയിൻ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത്, അത് നൈറ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയയുടെ ഒരു സിംറ്റമായിട്ടായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ബ്രേക്കിയൽ പ്രഷർ ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസിലായിരിക്കും റെസ്റ്റ് പെയിൻ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 0.5. ഓക്കെ, അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് പെയിൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയയിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 0.3 എന്നും റെസ്റ്റ് പെയിനിലാണ് ലെസ് ദാൻ 0.5 എന്നും. ഇനിയും അത്രയും പ്രശ്നമില്ല, ഒരു മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് കേസിലാവുമ്പോൾ അവിടെ 0.5 to 0.9 ആയിരിക്കും. ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ക്ലോഡിക്കേഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് 0.5 to 0.9 വരുന്നത്. ആൻഡ് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് റെസ്റ്റിംഗ് കേസിലൊക്കെ 0.9 to 1.3 ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക, അതൊരു പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ്. റെസ്റ്റ് പെയിനിന് മുമ്പാണ് ക്ലോഡിക്കേഷൻ എന്നും റെസ്റ്റ് പെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയ എന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ചോദിക്കാം ഈ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് പെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ABPI വാല്യൂ. അപ്പം ഇതെല്ലാം തരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ 0.9 to 1.3, ഓപ്ഷൻ ബി 0.5 to 0.9, അവൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി ലെസ് ദാൻ 0.3, ഓപ്ഷൻ ഡി ലെസ് ദാൻ 0.5. അപ്പം റെസ്റ്റ് പെയിൻ 0.5 ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും. ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 0.3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംബ് ഇഷീമിയ എമിനൻറ്റ് ഗാംഗ്രീൻ കേസിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗാംഗ്രീൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് ഗാംഗ്രീൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ബർഗേഴ്സ് ഡിസീസ്, ത്രോംബോആൻജൈറ്റിസ് ഓബ്ലിറ്ററൻസ് TAO. പേഷ്യൻ്റ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മെയിലാണ്, സ്മോക്കർ ആയിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ 30 year old. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ നോൺ atherosclerotic inflammatory disease. It is an occlusive disease.
ഒക്ലൂസീവ് ആണ്, എന്നാൽ അത്രോസ്ക്ലിറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് അല്ല. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അക്യൂട്ട് സെല്ലുലാർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ത്രോംബസ്, ദിസ് ഈസ് ദ കോസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആർട്ടറി. മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആർട്ടറിയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈലി സെല്ലുലാർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ത്രോംബസ് ഇസ് കോസിങ് ഒക്ലൂഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഒക്ലൂസീവ് ഡിസീസ് ആണെന്ന്. There is a segmentally occlusive, highly inflammatory thrombus driven disease of small and medium distal arteries in young male smokers. Smoking cessation is the single most critical treatment step to arrest the disease. In order to get rid of the disease, in the case of Berger disease, stop the smoking is only the treatment. Okay. പിന്നെ ഷിയാനോയ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ബർഗേഴ്സ് ഡിസീസിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ആർട്ടീരിയൽ ഡിസീസ്. താങ്ക് യു.